मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। सब संसार जो सब आसक्ति अच्छी जो पर्यंत आसक्ति छाड़ीनी से पर्यंत कौन हम भुक्ति मुक्ति सिद्धि सिद्धि जापारे सिद्धि अच्छी बुड़ी पार अनिमा लगिमा से सी भी अशांत सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम तांकर किसी आशा नहीं निस्वार्थ भावन रे जे मनुष्यर संसार को चलेब निस्वार्थ जो पर्यटन नहीं से कौन हम मनुष्य दुख हम। गौतम बुद्ध कौन कहते अहिंसा परम धर्म। मनुष्य यदि आशा कला आशार कौन हम आसक्ति हम आसक्ति हेले मनुष्य केवे निर्वाण को प्राप्ति हेनी। गौतम बुद्ध को बापा चार्टा जिनस को लुचेक रखी कौन घर छाड़ नी पदा राजमहल जानी जातक देखी ये जो व्यक्ति जो दिन ये चार्टा जिनस देख घरे रही कौन जिनस मृत व्यक्ति की देखी नी मला मनुष्य केमती मड़ के देखी न बुढ़ा लोक के देखी नी रोगी के देखी नी तो घर बाहर ले ये तीन जन जो देखिले शेष क्या देखिले गोटे साधु को देखिले जो साधु को देखिले देखिले सब सुखी ये अच्छी से दिन कौन मन रे वैराग्य आसला सब किसी छाड़देले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। से दिन मन रे वैराग्य आसला जागिरी संसार परित्याग करी तपस्या करिया पड़े। बर्तमान भी तपस्यार स्थान अच्छी कौटी गया जो पिंड दिखाते गया रे बुद्ध गया बोले गोटे जगह अच्छी से गौतम बुद्ध तपस्या करते आज भी अच्छी से जगह। आज परम पवित्र दिवस माघ मासर पूर्णिमा बहुत लोक मैंने पाख नदी पोखरी किसी पवित्र जल गाड़िया समस्ते बुड़ पकाती हाँ कि नहीं। तापरे कुंभ मेला चलती कुंभ मेला भी बहुत भक्त से बुड़ पकाउछन्ती। आज नरोत्तम दास ठाकुर को भी आज आविर्भाव दिवस नरोत्तम दास ठाकुर विषय टिके संक्षिप्त रूप में चर्चा करवा। नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର अंतर्ध्यान पर आविर्भाव होता से बांग्लादेश रे गोटे स्थान रे जन्म ग्रहण करते चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करते। भविष्यवाणी कौन करते मोर गोटे बहुत बड़ भक्त आसो ना हूँ नरोत्तम दिने पद्मा नदी जोठे माने बांग्लादेश पद्मा नदी अच्छी पद्मा नदी रे गाधेला बेले चैतन्य महाप्रभु कौन कले नरोत्तम नरोत्तम समस्ते कहतु सब चैतन्य महाप्रभु भक्त मैंने पचारे किए नरोत्तम ना किसी समय पर गोटे बहुत महान गोटे सेनापति भक्त आसो जी सब हरिनाम और संकीर्तन प्रचार करेंगे मुझे ये पद्मा नदी रे कृष्ण प्रेम छाड़ी जाऊँ सब भक्त मैंने पचारे जदि आसबे केमती जना पड़ो साधारण लोग तो जापर से कहले ना जो से नरोत्तम दास ठाकुर आसबे ये नदी रे गाधेबे से कौन हम नदीर पानी सब उछुल कूल को स्पर्श कर बहुत सुंदर होते जो नरोत्तम दास ठाकुर से नदी रे पद्मा नदी रे बुड़ पकाउं गाधौ से कौन हो नदी पानी उछुल जाऊँगी समस्त जानते ये किए नरोत्तम दास ठाकुर आज आविर्भाव दिवस। चैतन्य महाप्रभुर प्रमुख 6टा शिष्य थे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी कह जाए 6टा गोस्वामी थे। प्रमुख 3टी आचार्य थे से भितर 3टी आचार्य किए अच्छा नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य आउ श्यामानंद पंडित
नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित ओडिशार बहुत भागरे से कौन करते हरिनाम प्रचार करते आजिकल आम देखु सब भागवत टुंगी अच्छी सब हरे कृष्ण महामंत्र लिखाई आम ये जो मंत्रटा समस्ते उच्चारण करछे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। चैतन्य महाप्रभु के भगवान कृष्ण राधाराणी भाव से अवतार नहीं। नित्यानंद प्रभु की स्वयं बलराम, अद्वैत आचार्य महाविष्णु और शिवंकर मिलित अवतार, गदाधर पंडित के गदाधर होती स्वयं राधाराणी और श्रीवास ठाकुर की श्रीवास ठाकुर होती निजे नारद मुनि। इतनी गोटे श्लोक अच्छी कृष्ण वर्णम उषा कृष्णम संग पांगास्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। छिन्न माने गोटे लुचेक अवतार नौ भगवान को अवतार नौ कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण तांकर संग पांगास्त पार्षद सब अनुजाई सांगे कौन कर लीला करने करुणा अवतार रूप परम करुणा कहू दुई जन निताय गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। भगवान जिते भी अवतार होती प्रमुख अवतार मत्स्य अवतार ठू नृसिंह वराह जिते अवतार है सब अवतार रे भगवान किसी गोटे उद्देश्य नहीं कौन करते संसार को आसते जीव मान उद्धार करते। विशेष करी जो से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु रूप में आसुंच कृष्ण और बलराम से कौन कर पात्र अपात्र न देखिया को व्यक्ति ए भगवान भक्ति स्वीकार करने से योग्य कि अयोग्य से देखुना समस्त को कौन कर फ्री रे मुफ्त रे बांटुचंदी कौन बांटुचंदी कृष्ण प्रेम योग्यता कौन केवल गोटे ही योग्यता आम जदि स्वीकार करवा आम जीवन रो उद्धार हो। तो सिंह जो छुआ जन्म करे सिंहर क्षीर एते माने स्ट्रांग जब साधारण पात्र रखिए सी कौन हो कणा हो सुवर्ण पात्र दरकार सेमती मनुष्यर योग्यता कौन भगवान भक्ति करने केवल से स्वीकार कला सी हूँ तार योग्यता। कलिजुग भक्ति स्वीकार करने एत सहज नहीं। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान प्रपंचन्ते वासुदेव सर्वमिति सो महात्मा सु दुर्लभ। भगवदगीतार भगवान कहते कि बहु जन्म पर केते जन्म पर गोटे जीव भगवान सी भक्ति कर कहीं आप देखो आप सामने ये गाँव सब लोक अच्छे संकीर्तन कले समस्ते आसपारे कि आसपारे ना मनीष जोनि जदि आमको मिली आम अन्य जोनि की पलैवा पशु पक्षी कि गाई गोरु हो कि बाघ हाथी हो किए डाक आस आज आमर सत्संग अच्छी डालमा भात खाइब आसो सी आसोनी आदि आसला आम समस्त देखी सी कौन मंत्र गाइब महाप्रसादे गोविंदे गोविंदे सी देख केमी तलरे गोटा को कलिया नंस देख धरिकी सी जंगल को पलैब। से आज जो पवित्र दिन हूँ नित्यानंद त्रयोदशी आम से विषय में चर्चा करवा। संसार समस्ते सुखी होगा चाहते हाँ कि नहीं किए किए दुखी होगा चाहते सतरे कह दुखी है कि नहीं किए किए दुखी होगा चाहते कहीं नहीं किंतु जदि आम चाहूचे आम दुखी न होगा कौन दुख हमको छाड़ी जाऊँ ये जो दुख ये गोटे बहुत बड़ समस्या आम बुझे पड़े समस्या कौन है। समस्यार अर्थ हूँ समस्या को किए इच्छा करते किए चाहूँ जीवन में सब समस्या रो
କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ କଣ? ସମସ୍ୟାକୁ କିଏ ଅଡେଇ ଦେଇପାରିବେନି। ଯଦି ଚାହିଁବ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହେଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଯଦି ଆମକୁ ବାହାରିବାକୁ ହବ, ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏ ସଂସାରକୁ ଏମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଆହବ। କଣ କରିବେ? ସେ ଜେଲରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ କଣ କରିବ? ପୋଲିସ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆସିବ, ତାକୁ ଆପଣ କେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଦିବାଡେ ବାଡେଇକି ଯିବ। ଯିବ କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ। ଆପଣ ଘରେ କେତେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସେ ନୂଆ ବୋହୂ ହଉ କି ପୁରୁଣା ବୋହୂ ହେଲା, ଶାଶୁ ବିପଦ କହିବାଟା କହିବ। ହଁ, କହିବ କି ନାହିଁ? ସେ ଜୋଇଁ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ ହେଲା, ଜୋଇଁ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ, ଝିଅ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ, କିଏ ନା କିଏ ବାହୁନା ଏଟା ବାହୁନା, ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସଂସାରକୁ ଏମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି କଣ ହବ? ଦୁଃଖ ଦିଆହବ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, ସେ କଣ ହବ? ସଂସାରରେ ଏ ଯୋଉ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କଣ କରିବେ? ନିଆଁ ଲିଭେଇବେ ତ ପରର କଥା, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା କହିଲେ ହରିବୋଲ। ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା? ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଉ, ଫାଷ୍ଟ ଘରକୁ ବାହାର ହେଲା। ଆପଣ ସେଇଠି ବସିକି ଭାବିବେ ଯେ ନିଆଁ ପାଖରେ ନିଆଁଟା ଲାଗିଲା କେମିତି, ଲଗେଇଲା କିଏ, କାହିଁକି ଲାଗିଲା, ତାକୁ ବସିକି ଭାବିକି ବିଚାର କରିବେ। ନାଇଁ, ଯଦି ଭାବିବେ କଣ ହବ? ନିଜର ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପଛରେ ଲୋକ ତାଳି ବଜେଇବ, ଥିଲା ଲୋ ଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ, ଜଳି ପୋଡିକି ମରି ହିଁ ଗଲା। ହେଲେ କଣ କରିବା? ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡିବା। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପାଣି ପକେଇବା, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ 101 102 ଯାହାକୁ ଫୋନ କରିବା ଅଛି କରିବା। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ କଣ କହିଛି? ସଂସାର ଦାବାନଳ। ସଂସାର ଦାବାନଳ ଲିଢ ଲୋକା ପ୍ରଣୟ କାରୁଣ୍ୟ ଘନା ଘନାସ୍ୱମ୍ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣାର୍ଣବସ୍ୟ वंदे गुरु श्री चरणारविंद। प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कौन कहते संसार दावानल सबुठे निया लगी कोटे दृश्य आमको कोटी किसी निया लगे निया कोटे लगी एठी लगी एठी भितर हृदय लगी निया कार निया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छटा शत्रु आमर सब बड़ शत्रु किए पाकिस्तान ना अफगानिस्तान ना पड़िशार प्रधान घर ना त्रिपाठी घर कई ना सबुठ बड़ शत्रु आम हृदय बस जो हिरण्याक्षक हिरण्य कश्यप थे से शत्रु किए थे अलग अलग ब्रह्मांड हिरण्याक्ष अलग पृथ्वी बाहर थिला तार एत शक्ति थिला जे पृथ्वी को रसा तलू तलू डुबे देला केड़ गोटे आकार रही उद्धार करने किए आसिले बराहदेव आसिले तापर अन्य जुगे कौन है गोटे पृथ्वी पृष्ठ रे अलग अलग जगार रही त्रेता जुगे कौट कौट रही श्रीलंका थे भगवान अयोध्या थे गोटे पृथ्वी पृष्ठ रे अलग अलग राज्य थे द्वापर जुगे कौटे आसिले गोटे घर को पलि आसिले कौरव पांडव रूप हाँ कि नहीं कली जुगे कौटी पलि आसिले समस्ते मिसिकी आम शरीर भर प्रवेश कले काढ़ कौन करा पड़ो चेत दर्पण मार्जन आमर हृदय को शुद्ध करा पड़ो जो पर्यटन हृदय को शुद्ध करने आम भगवान भक्ति कर हृदय शुद्ध करने कौन उपाय कलिजुग सहज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हृदय शुद्ध करा कौन करा पड़ो नाम कीर्तन करा पड़ो गाँव में आपण मैंने अच्छा वातावरण शुद्ध पानी शुद्ध आप ठीक से भक्ति करें आम 20-25 वर्ष है 98 मसीह बाहर अच्छे बुली बुली 25 वर्ष आसला पर आम गाँ भल लगे कहीं
ଆପଣ ସହରର ଯଦି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଲୁ ମା ସେଠିକି ନଗଲେ ଭଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ, ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆହଉଛି ପାଣି ଭଲ ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି, ନାଳ ପାଣିକି ଆଉଥରେ ଫିଲ୍ଟର କରି ଆଉଥରେ ଘରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣିକି ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଗାଧେଇବେ ଆପଣ? ଗାଧେଇବେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେମିତି, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସେମିତି, ବଡ ବଡ ଯୋଉ ସହରରେ ସେମିତିଆ ପାଣି ନେଇ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କେମିକାଲରେ ତାକୁ ସଫା କରାଯାଉଛି। ଯମୁନା ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବେ କହିବେ ଏଇଟା ଯମୁନା ନା ନାଳ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ନାଳକୁ ବି ତାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ। ଗାଁରେ ଆପଣ ସରଳ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଖାଇବାକୁ ଭଲ ମିଳିଲା, ତଟକା ପରିବା ମିଳିଲା, ଆପଣ ଭଲ ପାଣି ମିଳିଲା, ପବନ ଭଲ ମିଳିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ। 80 ବର୍ଷ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଢିଆ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସହରରେ 50-60 ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପୀଡା ହେଇକିରି ଆଉ ସେ ପୁରା ମାନେ ସେଜରେ ଶୋଇ ପଡିଥିବ, ସେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଅବସ୍ଥା ନଥିବ। ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଗାଁରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯିଏ ବି ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମାଳ ଗୋଟେ ଧରିଦେବେ ଆପଣ ହାତରେ, ଜପ କରନ୍ତୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସରଳ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଯୋଉ କଳିଯୁଗର ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, କଳି କାଳେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି, 4ଟି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଜନ୍ମ ଅଛି, ମରଣ ଅଛି, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ବସ୍ ଆରାମରେ ବସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷ ଅନୁଦର୍ଶନ, 4ଟି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ, ରୋଗ ହବ, ବୁଢା ବି ହବ। କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ବାହାର କରିନି ଏଟା ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଲୋକ ମରିବନି କି ବୁଢା ହବନି କି ସେମିତି ମେଡିସିନ କାଢି ପାରିବନି, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କାଢି ପାରିବନି। ଆଉ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ମାମୁପେତ୍ୟମ୍ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଃଖାଳୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ମରିବ। ଏ ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖାଳୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଢିବାକୁ, ସ୍କୁଲଟା ତ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦଟା, ତାର ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ କଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ରୁଗ୍ଣାଳୟ। ରୁଗ୍ଣାଳୟ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି କଣ ଲଡୁ ବଣ୍ଟା ହଉଛି? ନାଇଁ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆସିଲା ଲଗା ତାକୁ 2-4ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗା, ଲଗାଉଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ଜାଣିନଥିଲେ ବି ସେ ଲଗେଇଦିଏ, ଆଉ 200 ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯାଇଥିବ ତମକୁ। ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଏତେ ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଧାନ ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମାଧାନ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ କରିବ? ତାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାରଣ କଣ? କଣ କାରଣ? ଦୁଃଖରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା? ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କାରଣ କଣ କର, ମୋ ଶରଣକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରିବି? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ, ସବୁ ପାପରୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତମକୁ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ରୋଗ ବୈରାଗ ଆସୁଛି, ଏଟା ସବୁ କଣ? ଆମର ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ସେ ପାପ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ଯଦି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମର ପାପ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ତମର ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଆହୁରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ, ମୁଁ ତମର ମୋକ୍ଷ ବି ଦେବି। ଚିନ୍ତା କରନ ଅର୍ଜୁନ, ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରୁହ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଶରଣାଗତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭଗବାନ କଣ କରିବେ? ରକ୍ଷା କରିବେ। କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା? ପାଣ୍ଡବ ଜୀବନରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଜୀବନରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ହରିଦାସ ଠାକୁରକୁ 22 ବାଜାରରେ ତାକୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ କୋଡରେ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ? ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କଲେ।
जो आप भगवान भक्ति करुँच भगवान आपको कौन करेंगे आप रक्षा करेंगे निश्चित रूप से राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे यदि भगवान बचाई चाहिए कहीं मारी पारे द्रौपदी केते चेष्टा कला निजर लज्जा को बचाई कि कौन है भगवान देखिले जीव जो जो पर्यंत निजे निजे संसार संघर्ष करी निजे निजर समस्या को समाधान करने चेष्टा करिवो जो कहते इंग्लिश रे स्मार्ट निजे निजे अधिक स्मार्ट हो चेष्टा करियो भगवान कहे हो तू स्मार्ट है स्मार्टफोन धरिकी यूट्यूब फेसबुक रे तोर समय पड़ेगा से कौन करा पड़ो भगवान को शरणागति हेले संपूर्ण दृढ़ विश्वास रखिक शरणागति ना कौन हम भगवान को रक्षा करेंगे जो समय द्रौपदी ता दांतर शाढ़ी छाड़ी देती से क्षण में भगवान ताको रक्षा कर विश्वास दरकार आशार विभिन्न प्रांत जो नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य अनेक महान जो गौड़ी ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय रे भक्त मैंने सब गाँ गाँव सब हरे कृष्ण जो महामंत्र को प्रचार कर कौन हुए अष्टप्रहरी हुए 24 प्रहरी हुए कि नहीं नाम संकीर्तन ये प्रचार हुए यह हूँ तार कारण आज आम नित्यानंद प्रभुंर आविर्भाव दिवस विषय में चर्चा करुचे देखा नित्यानंद प्रभु किए से कौटे अवतार नहीं आसबार उद्देश्य कौन नित्यानंद प्रभु होती मायापुर जो धाम अच्छी चैतन्य महाप्रभुर सेठू किसी दूरता आप आगू गले से बांग्लादेश बॉर्डर स्टार्ट हो जाए से गोटे स्थान अच्छी जार ना हूँ एक चक्र से स्थान रे नित्यानंद प्रभुंर आविर्भाव होता बापा ना हूँ हड़ाई पंडित और माँ ना हूँ पद्मावती हड़ाई पंडित किए हड़ाई पंडित होती दशरथ जो अयोध्यार राजा थे पूर्व जन्म आउ कृष्णकर जो बापा वसुदेव थे मिलित अवतार आउ जो माँ पद्मावती थे सी हेले रामलीलार सुमित्रा आउ कृष्णलीलार रोहिणी मिलित अवतार चैतन्य चरितामृत एमती वर्णना अच्छी सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम आउटे ब्रजेन्द्र नंदन जई सचिसुत पहिल श्री बलराम पहिल गीता ये जो श्लोक आगर मुझे कृष्ण वर्णन तुषा कृष्ण संगो पांगास्त पार्षद भगवान पार्षद मान नहीं आसते से पार्षद भितर कृष्ण जदि आसिले राधाराणी भाव माने बलराम भी आसुच्च लीला सहायक होगा बलराम होती भगवान कृष्णकर प्रथम विस्तारित रूप तांकर से सांधिनी शक्ति भगवान को अनेक प्रकार शक्ति अच्छी सांधिनी शक्ति आह्लादिनी शक्ति से सांधिनी शक्ति भगवान कृष्ण होती भक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति दीक्षते भक्ताराम सब जिनसर भोग कर व्यक्ति हूँ कृष्ण भगवान आम जो मंदिर जाऊँ पूजा कौन कर भगवान को किसी नहीं जाऊँ ना फूल तुलसी नड़िया कदली श्रद्धा नहीं जाऊँ भगवान सब सेवा आमठू ग्रहण कर बलराम कौन करती से सेवा करिवारे भगवान को निज निज विस्तार करमती जो भगवान लीला करने पृथ्वी पृष्ठ को आसिले जो वृंदावन धाम अच्छी से धाम किए बलराम निजक धाम रूप में प्रकट कले भगवान वस्त्र भगवान बैंसी भगवान जो ये मयूर पक्षी पगड़ी जो सुना रूपा ज्वेलरी बंशी जिते सब भगवान सेवा जो वस्तुर आवश्यकता बलराम कहले से रूप में विस्तारित कले ओडिया बुझा मुझे भाभी भाभी कहूँ कारण मुझे प्रवचन दिएनि
କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଭାବେ ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ବଳରାମ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବଳରାମ ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି। କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ? 15 ଦିନ 8 ଦିନ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ନା। ହଉ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ହେଲେ ସେମିତି ଏଠି ବି ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାରର 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋଉଠି ଏକଚକ୍ରରେ ସେ ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏକଚକ୍ରର ନା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି? ଯୋଉ ସମୟରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ଦିନେ ଭୀଷ୍ମଦେବ କ'ଣ କଲେ? ଭୀଷ୍ମ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା, ସେ ଅର୍ଜୁନଠୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କିଏ ହରାଇ ପାରିବନି, ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କିଏ ହରାଇ ପାରିବନି। ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବି ତାଙ୍କୁ। ଏତେ ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଉପରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ। ଅର୍ଜୁନ ବି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ବି ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲା ଆଉ ମୁଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବିନି। ଏଥର ଭଗବାନ ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଥର ଅର୍ଜୁନର କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଯୁଦ୍ଧର ପରାସ୍ତ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ବରଣ କରିପାରେ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ କରି 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ କିରଣଟା କେମିତି ଆସେ? ଲାଲ କଲର ଆସେ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ରଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି କ'ଣ କଲେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଉ ରଣଭୂମି ମାଟି ଉପରକୁ ରଥ ଛାଡ଼ି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ରଥର ଭଙ୍ଗା ଚକ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଚକ୍ରଟାକୁ ଧାରଣ କରିକିରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କ୍ରୋଧରେ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ବଦ୍ଧ କରିଦେବି। ହେଲେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗୋଚର ଲୀଳାରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରେଇକି ପୁଣି ଫେରେଇକି ଆଣୁଥିଲେ ଘରକୁ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ଗୋଧୂଳି ଉଡୁଥିଲା ନା। ସେ ଗୋଧୂଳି ସମୟଟାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମାନନ୍ତି। ଗାଈର ଯଦି ଧୂଳି ଆମକୁ ଶରୀରରେ ବାଜିଲା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଶୁଭ। ଠିକ ସେପରିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ ନା। ସେ ଧୂଳି ଉଡୁଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସେମିତି କିରଣ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ହେଇକିରି ଭଗବାନ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବିନି, ଭୀଷ୍ମ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ସେ ଶପଥଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମୁଁ ତମର ଏ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଯୋଉ ଚକ୍ରଟା ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ସେଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାରୁ ସେ ଘୁରି 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 ଆସି କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା? ଏଇଠି ଏକଚକ୍ରରେ, ଯୋଉଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଇତିହାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକଚକ୍ର ଇତିହାସ ହଉଛି, ଆପଣ ବକାସୁର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା ବକାସୁର। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶଗଡ଼େ ଶଗଡ଼େ ସବୁ ଭୋଜନ ଖାଉଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଖାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଗାଁଟା ହଉଛି ଏକଚକ୍ର। ସେଠି ଭୀମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଭୀମ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ହେଲା ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା ଥିଲା ଶଗଡ଼ରେ ତାକୁ ବି ଖାଇଲେ, ବକାସୁରକୁ ସେଟା ବଧ କଲେ। ସେ ଲୀଳା ସେଇଠି ସେ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା। ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତତ୍ଵ। ତାପରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ସେ କହିପାରିବେ? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ କେମିତି? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ବଳରାମଙ୍କ ରୂପ କେମିତି? ଧଳା, ତାଙ୍କେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ସେବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଏହା ଫରକ ଯେ ବଳରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭିତରେ ଫରକ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ବଳଶାଳୀ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନବାନ, ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ବୈରାଗୀ, ଏ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି ବଳରାମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଗୁଣରେ ସେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ।
ବଳରାମ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କେମିତି? ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଲୀଳାରେ କିଏ ଥିଲେ? ବଳରାମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପନ୍ନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ କିଛି ହାତରେ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲେ। କଣ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ଧନୁଷ୍ୟ ବାଣ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପନ୍ନ କେମିତି ହେଲେ? ଯେହେତୁ ସୀତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପନ୍ନ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ସୁନା ହାର ଅଛି, ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ କଣ ହୁଏ? ଯାହା ପାଖରେ ଏସବୁ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ଲୋକ ତାକୁ କଣ କରିବେ? ଈର୍ଷା କରିବେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଥରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପରିବାର ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଦିନେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ତତେ କଣ ବରଦାନ ଦରକାର? ସେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ କହିଲା ପଡିଶା ଘରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛି ତାର ଯେତିକି ଲାଭ ହବ ତାର ମତେ ଡବଲ ଲାଭ ହବ। ତାକୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେଲେ ମତେ 200 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହବ। ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ କହିଲେ, ସେ କଣ କହିଲା? ମୋର ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହବ ତାର ଡବଲ କ୍ଷତି ହବ। ସେ କଣ କଲା? ଜାଣିକି ତାର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେଲା। କଣ ହେଲା? ତାର ଦିଟା ଆଖି ଫୁଟିଗଲା। ଦେଖ କଳିଯୁଗରେ କେମିତି, ଯଦି ବା କାହା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତିଆ ଦ୍ୱେଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ କ୍ରାଇଂ ହାର୍ଟ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ? ମୁହଁରେ ହସୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ କୁଆଡୁ ଆଣୁছিল ସେ, କଣ କଲା? ଚମତ୍କାର କଲା ନା କୋଉ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ନା କଣ କଲା? କୁଆଡୁ ଆସୁଛି ଏତେ? ମନରେ ଦ୍ୱେଷ ନିର୍ମାଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ କଣ? ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ସେ କଣ? ପର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହବ, ପର ଦୁଃଖ ସୁଖୀ ହବନି। ତାର ଯଦି ଦୁଃଖ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା। ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଓଡିଶାରେ। ଏମିତି କଣ କରନ୍ତି? କଣ କହନ୍ତି? ଇଲି 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 ମାଙ୍କଡ ଖାଇଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମଜା ଦେଖୁଛେ ହେଲା। କଣ? ତୋର ଖରାପ ହେଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ହେଲେ କଣ କରିବା? ଜାଣିବା ଯେ କଳିଯୁଗର ଏ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ କେବେ ଶୋଇ ନଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ କେବେ ଶୋଇ ନଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଫୁଲ ଯାହା ବି ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେ ରହିବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ସବୁ ସେମିତି ରାଜମହଲର ସୁବିଧା ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା 14 ବର୍ଷ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଲେ? ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଳରାମ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜକୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଧାମ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଆସୁଥିଲା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ବଳରାମ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଭୂମିର ଯୋଉ ଦୂରତା ଥିଲା ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ବଢେଇ ଦଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ବାବୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ଆସିବାକୁ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ମତେ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ବେଗି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ବଳରାମ କଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂକୁଚିତ କରିଦଉଥିଲେ। ହେଲେ କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ସେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ବଳରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସେବନ ବି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଚିପି ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୟସରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଳରାମ ବଡ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଅବତାର କଣ ହେଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ହଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବଳରାମ କଣ କରିଥିଲେ? ରାଧାରାଣୀଙ୍କର
ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ ରୂପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିକି ଆଣିଛି ନୋଟ୍ସରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, କି କହିଲା ବେଳେ ଯଦି ଭୁଲିଯିବି କେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ମିସ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରବଣ କଲେ କ'ଣ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 6ଟା ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଗୁରୁ ସକାଳିନ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମର କ'ଣ ହବ, ଆମର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବିକାର ଅଛି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବି ବଳରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ସାପ ଅଛି, ସେ ସାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ ସାପ କିଏ? ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ ଶେଷ ରୂପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଜ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇଏ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଲାଗେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗିବ କି, ଯାହାର ଶରୀର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗିଲା, ଅନନ୍ତ ଶେଷ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଷ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି ସାପ ରୂପରେ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ରୂପରେ ସେବା କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନନ୍ତ ଶେଷଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମୁଖ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ସରିନି। ଆମକୁ ଯଦି କୁହାହବ କି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେତେ ସମୟ କହିପାରିବା? ଯାହା କିଛି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁଣଗାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। କଳିଯୁଗରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଯେଇ ସଚି ସୁଖ ହୋଇଲ ସେଇ, ବଳରାମ ହୋଇଲ ନିତାୟ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳରାମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସିଲେ? କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାୟାପୁରରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳକୁ ତାଙ୍କେ ତୁଳସୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଳିଯୁଗର ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଅବତାର ନିଅ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି? ତାଙ୍କର ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଖିକୁ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ନାକକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଠ, ଯୋଉ ଲାଲ କଲର ଯୋଉ ଫଳ ଥାଉଛି, କାଟିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ତାଙ୍କର ଓଠର ଯୋଉ ଲାଲିମାଟା ସେ ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଖି, କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଖି କ'ଣ ଅଛି ଏତିକି କରୁନା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି କେମିତି, ପୁରା ତାଙ୍କର ହାତ କେମିତି ଅଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ହାତ, ସେ ପୁରା ଆଖି ପୁରା କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାପରେ ବଳରାମଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ କଲରର ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଧଳା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହେଲା, ଆମେ ଲାଲ ପିନ୍ଧିଛେ, କିଏ କୋଉ ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କୋଉ କଲରର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବ୍ଲୁ, ନୀଳ କଲରର ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାହିଁକି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସେ ନୀଳ କଲର ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କେ କାହାକୁ ମନେ ପକେଇବେ, ଶ୍ୟାମମ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତମ ନିୟତମ ପ୍ରକାଶମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ। ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଧାରଣ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ତାଙ୍କେ
ସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଏଇଠି ସବୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ ଗୋପାଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ସନ୍ତାନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗମାୟାରେ ଘୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୂପଟାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର। ସେ ରୂପ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରୂପ ମୋହିନୀରେ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ସବୁ କଣ କରନ୍ତି, ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପୁତନା ବଧ, କେତେବେଳେ ଅଘାସୁର ବଧ, କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଭୂମି ଲୀଳା, ଏସବୁ ଲୀଳା କଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ତମେ ଏସବୁ ଲୀଳା ଗୁଡା କେମିତି ଜାଣିଛ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସବୁ ଲୀଳା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ, ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ହେଲା, ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ। ଦିନେ କଣ ହେଲା, ଏକ ଚକ୍ରକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲେ କାହା ଘରକୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ। ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ବାସ କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ହଡ଼ାଇ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ମାଗନ୍ତୁ କଣ ଦରକାର। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ମତେ ତମର ପୁଅ ଦରକାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ଫାଟିଗଲା, କାରଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଧନ, ଗୋଟେ ହିଁ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଭାରତରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ବଦ୍ରୀନାଥରେ ଯାଇକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସବୁ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସେ ସବୁ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ, ମାୟାପୁର ମାନେ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଷ୍ଟବିକାର ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ପଡିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କଣ କହିଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ପୁଲକିତ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଇଏ ବଳରାମ। ସେଥିରେ ସେ ସମୟରେ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମରେ ସେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ବି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କାହାକୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁରକୁ। କହିଲେ ଯେତେ ଘର ଅଛି, ଯେତେ ଗଳି ଅଛି, ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି, ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କୁହ, ସମସ୍ତେ ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ କହ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦିଅ। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲ କୃଷ୍ଣ, ଭଜ କୃଷ୍ଣ, କର କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ହେଲା। କଣ କହ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏସବୁ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର କବାଟ ବଜେଇବେ। ଯିଏ ବି ଘରୁ ବାହାରିବ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାର ପାଦ ତଳେ ପଡିଯିବେ, କହିବେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। ନାମ ଜପ କଲେ କଣ ହବ, ଆହୁରି କେମିତି, ମୁହଁରେ ଦନ୍ତେ ତୃଣ ଧରି, ମୁହଁରେ ଯେମିତି ଘାସ ଧରିକିରି ନମ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ତଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଉ କରୁଣାର ଅବତାର। ଯୋଉ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଲମ୍ବାସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଷ ବଦଳେଇକି ସେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋପ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଖେଳିବା ରୂପରେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ବନ ଅଛି ଭାଣ୍ଡିର ବନ। ସେ ଭାଣ୍ଡିର ବନରେ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ
ଆସିଲା ବଳରାମ କଣ କଲେ ସେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କାନ୍ଧରେ ବସି ପଡିଲେ। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କଣ କଲେ ନିଜର ଆକାର ବଢେଇଲା। କଣ କଲେ ବଳରାମଜୀ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିଲେ। ଯେମିତି ବିଧା ମାରିଲେ ସେ କଣ ହେଲା ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇକି ମରିଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଜି କି ଧେନୁକାସୁର ତାଳବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଣ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଳବନ। ସେଠି କଣ ଅଛି କେବଳ ତାଳ ଗଛ ଅଛି। ତାଳ ଖାଆନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଓଡିଶାରେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ବି ତାଳବନ ଅଛି। ସେ ତାଳବନରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରହୁଥିଲା ଧେନୁକାସୁର। ଧେନୁକାସୁର ସେ ତାଳ ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କଣ କଲେ ଯେତେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଡକୁ ଧରି ଘିରି ଘିରି ବୁଲେଇକି ସେ କଣ କଲେ ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଫିଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ଯେତେ ସବୁ ଗଛରେ ତାଳ ଫଳିଥିଲା ସେ ସବୁ ତଳେ ପଡିଲା। ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଉଡି ଉଡି ଯାଇକି ସେ ଗଛରେ ବାଜିକି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡିଲେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ବଳରାମ ଏତେ ବଡ ବଡ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃପା ଆଉ କରୁଣାର ଅବତାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତରେ ଘାସ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କର ଯାଇକି ଚରଣରେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। କଳିଯୁଗରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ମତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି। କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗର ଯୋଉ ଯୁଗ ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ କଲ ତଦ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ। କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ନାମ ଜପର ବିଧି କଣ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଲୀଳା ହଉଛି ଜଗାଇ ମଧାଇ ଓଷା। ସେ ଲୀଳା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ପଛକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଦିନେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଗଳି ଗଳି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏ ଲୋକମାନେ କିଏ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସବୁଆଡେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅନି। କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜଗଦାନନ୍ଦ ଆଉ ମାଧବାନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ ପାପୀ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ଧର୍ମ ସବୁ ଛାଡିକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିଶାପାନ କରୁଛନ୍ତି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କର ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅନି। କିଏ କହିଲେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଣ ଭାବିଲେ ଯଦି ଏମିତି ପାପୀ ଲୋକର ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ବୋଲେ ନାଁ କାହାର ହବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ହବ। ଏମିତି ଲୋକ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କଣ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି କଣ ହବ ତାଙ୍କର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ହେଲେ କଣ କଲେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଜଗାଇ ଆଉ ମଦାଇ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଦ୍ୟପାନ କରିକିରି ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଗାଁରେ ଯଦି ଆପଣ କି ଯଦି ସୋମରସ ପିଇ ଦେଇଥିବ ତାର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ କେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ଝଗଡା କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଯାଉଥିଲେ କେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ବିଚିତ୍ର ରୂପରେ ଥିଲେ। ମଦୁଆର କି ଗତି ସିଏ ବି ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏତେ ପାପ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯମରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ପାପ ଲେଖି ଲେଖି ସେ ଥକିଗଲା। ସେ ତ ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିବିନି ସେ କଲମ କାଗଜ ଛାଡିଦେଲା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଗଲେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ ତମେ କଣ କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। କାରଣ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଏତେ ତମର ଭାଗ୍ୟ ତମେ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କାର ମିଳିଲା ପରେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ପାପ କାମ କରୁଛ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମର କୁଳର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମର ନିଜର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତମେ କଣ କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। ସେ ସମୟରେ ମଦୁଆ ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକ କଣ କଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ହରିଦାସ ଠାକୁରକୁ
ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଦେବୀ ତତେ ବାହାରିଲେ। ଯେମିତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ହରିଦାସ ଠାକୁର ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କେ ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ କଲେ, ସେଇଠୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଦୁଇ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ପିଟିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦୂର ଏମିତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୀଳା ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହରିଦାସ ଠାକୁର କଣ କଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଉ ଖାଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ନବାଭୂଷଣ ସାର ମାନେ ମୁସଲମାନ ରାଜା ଯୋଉ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମତେ 22 ବଜାରରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ପିଟା ଯାଇଥିଲା, ମୋର ସେତିକି ଭୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ତାପି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲ, ଯୋଉଥିରେ କଣ ହେଲା, ଆଜି ମାର ଖାଉ ଖାଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲି। ଏ ପ୍ରତିଦିନର ଯାହା ବି ପ୍ରଚାର କାମ ହଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଆଜିର କଥା କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କାଲି ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଗଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଜଗାଇ ମଦାଇ କଣ କଲେ, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହିତୋପଦେଶ କଲେ, ଯୋଉ ଜଗାଇ ଆଉ ମଦାଇ ଭିତରୁ ଯୋଉ ମଦାଇ ଥିଲା, ସିଏ କଣ ହେଲା, ମଦ୍ୟପାନ କରିକିରି ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଯୋଉ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଉ କରୁଥିଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ, ସେ ହାଣ୍ଡିକି ଧରି କଣ କଲା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲା, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା। ଏ ସମୟରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ହରିଦାସ ଠାକୁର କଣ ହେଲେ, ଯାଇକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଦାଇ କଣ କଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ମଦ୍ୟର ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ଅଛି, ସେ ଫାଟିକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ବହୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଯେ ସେ କଣ କଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, କହିଲେ ଚକ୍ର ଚକ୍ର। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ, ସେ କଣ କଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଅବତାର ହେଇଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଇନି, ମାରିବା କାମ ତ ଆଗକୁ ହବ। କୋଉ ଅବତାରରେ, କଳ୍କି ଅବତାରରେ ହବ। ତମେ ଯଦି ଏବେ ମାରିବ, ତାହେଲେ କେତେ କାହାର ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏ ଯୋଉ ଜଗାଇ ମଦାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜଗାଇ ମଦାଇ ଅଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ପାପ କରିବାର ବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ, ତମେ ଆର ଉଦ୍ଧାର କର, ଆକୁ ଦୟା କର। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଯିଏ ଜଗାଇ ଥିଲା, ସିଏ ଆସିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ପଡିଗଲା। ସେ କଣ କହିଲା ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଜଗାଇ, ଯେତେବେଳେ ମଦାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲା, ଇଏ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତା ଭାଇ ବୁଝଉଥିଲା ଯେ ତୁ ଆଙ୍କୁ ମାରେନି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ସେବା କଲା, ବଳରାମ ଜୀଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେ ସେବା କଲା। ତାର ଏ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଦେଖିକି ସେ କଣ କଲେ, ତାକୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଲେ, ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଭଗବାନ ଯଦି କାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଭକ୍ତିରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବକୁ ଆସିକି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ ସେ ନରସିଂହ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, ସେମିତି ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଜଗାଇକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିକି ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେଲେ। ମଧାଇ ଯିଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମତେ ବି ତମେ କ୍ଷମା କର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦିଅ। ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାଇଁ, ତୁ ମୋର ଭକ୍ତର ଅପରାଧ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କ୍ଷମା କଲେ, ତତେ ମୋର କୃପା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଦାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆସିକିରି ଧରିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିଦେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବି କୃପା ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ସମୟରେ
भगवान जगाई मदाई कृपा प्रदान करुचंती से समय कौन होची चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର जो शरीर कौन हो जाउची कला हो जाउची कौन पे कला हो जाउची कारण जो भगवान जन को आश्रय दियंती तार सबु पाप को सी निजे ग्रहण करते जगाई मदाई जेते पाप करथिले से कौन कले ताकू से माने ग्रहण करी भगवान तांकर रंग परिवर्तन हैला किंतु भक्त माने कौन कले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जे समय रे हरे कृष्ण महामंत्र जप कले चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର जो कांति थिला तप्त कांचन गौरांगी से पुणी तांकर से वर्ण पुणी आसीगला तार अर्थ कौन जो समय रे आमे नाम संकीर्तन करू कीर्तन करू हाथ ऊपर उठे हम ताली बजाऊ बजाऊ समस्ते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जो आम भगवान नाम कीर्तन करी ताली बजाऊ जो पापर जो पक्षी आम शरीर बस सी पड़ जाए सी उड़ी आमको पापर मुक्त हो जाए से हरे कृष्ण महामंत्र एत शक्ति जे जो कौन सी व्यक्ति ये नाम को जप करिवो तार जो पाप पक्षी ता शरीर बसची से कौन हम सी उड़ी पड़ेगा केमती जीव रूप गोस्वामी जो वृंदावन गोस्वामी कौन कहते अथ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम भक्तिर 8टा सीढ़ी विषय वर्णना कर कौन कहते आमर श्रद्धा अच्छी बोली आम प्रभुपाद बोली जड़े साधुंकर जो लेखाई पुस्तक जहाँ भी आम पढ़ीचु आम आपको कहवाई आसु श्रद्धा अच्छी बोली आप अथवा श्रद्धा तथा साधु संग साधु बाणी गीता भागवत पढ़ा कि कौन साधु शुणा सी गोटे कथा अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया जदि साधु संगे आप संग कले सी कौन कह आपन को भजन करने कह भजन कार करवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे भगवान तो नाम कीर्तन करवा कौन हम आम जो हृदय जो अनर्थ से अनर्थ निवृत्ति हम जो अनर्थ निवृत्ति हम भगवान प्रति आमर जो भक्ति अच्छी जो भाव अच्छी से निष्ठार परिवर्तन हो निष्ठार अर्थ कौन आमर जो श्रद्धा अच्छी जो आउरी दृढ़ हो अधिक दृढ़ हो कौन कहुए निष्ठा जमी क्षीर अच्छी क्षीर को जब आम कड़े अधिक अधिक घाटी से कौन हम राबिड़ी क्षीर भल ना राबिड़ी भल राबिड़ा खाई भल सेमती निष्ठार अर्थ आम श्रद्धा जो आहरी बढ़ी जाए निष्ठा बोली कहुए निष्ठा तापर कौन हम आम भगवान प्रति आमर रुचि बढ़ आज आपण मैंने समस्ते आसछन्ती कि आपन डाकिला किंतु सबुदिन तो ये सत्संग होनी जो आप निजे निजे भावे जे नाई मोर जप करने दरकार भगवान नाम जप करने दरकार किसी गीता भाव किसी श्लोक पढ़ा दरकार कौन हम आमर जो हृदय जो अनर्थ अच्छी से अनर्थ नष्ट हम से आमको जो रुचि बढ़िया कौन करा पड़ो कौन करवा गोटे ओडिया गोटे बहुत बढ़िया श्लोक अच्छे इच्छा कहती रुचु न रुचु खाओ पिता बुझ न बुझ पढ़ गीता सेमतिया आम जो रुचि बढ़िया गले आम कौन करा पड़ो बारंबार से नाम कीर्तन कले कौन हम आम हृदय जो अनर्थ अच्छे से अनर्थ निवृत्ति हो रुचि निर्माण हम तापर भाव हम भाव निर्माण हो भगवान प्रति भगवान आम देखिले आम आखिर अश्रु बाहर पड़ो मुझे पुरी जो रथयात्रा समय बहुत भक्त मैंने माँ मैंने समस्त जाती जगन्नाथ को बलदेव को सुभद्रा को रथर देखिए कौन हम बहुत भक्त आखिर लुह बही जाए कहीं भल पाती ना भगवान को से ओडिशा ये जो क्षेत्र यहाँ हूँ जगन्नाथ क्षेत्र आम बुगुड़ा रहू कि पुरी रहू कोणार्क रहू कौट रही भी ये हूँ जगन्नाथ धाम ओडिया मैंने जगन्नाथ आप समस्त जगन्नाथ भक्त से आम जदि
टिके चेष्टा करवा जीवन रे हरिनाम संकीर्तन करने आम कौन हम जीवन में भगवान बहुत चमत्कार करेंगे से समस्ते कौन करूँ श्रद्धार सहित निष्ठार सहित सकाळु हो संध्या हो दीपहर हो खराळे हो तुम जिते समय मिलला कौन करूँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ये नाम संकीर्तन करूँ नाम संकीर्तन कर कौन हम कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महानंद कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग कर कौन हम आमको आम जो कली जुगर जो दोषर सागर आम कौन हवा आमर उद्धार हो हरे कृष्णा जय श्री श्री नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की हरे कृष्ण महामंत्र की गौर भक्त वृंद की जय बोलिया ग्राम के सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण कार कोन प्रश्न अच्छी माँ भौणी मैंने भाई मैंने पचार कर प्रश्न अच्छी प्रश्न पचार प्रश्न नहीं हम सब भक्तों के प्रसाद अच्छी प्रसाद पाई जी हरे कृष्ण समझते करिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आपण मान कथा केमती लागिला भल लागिला बहुत भल लागिला बोला हरि बोल हरि बोल तो बहुत सुंदर भाव प्रभु जी नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद प्रभुଙ୍କର विषय कहले तो कह जाइए प्रभु जी कहते जे जदि जीवन में आनंद रहा चाहते समस्ते कि आनंद रहा चाहते आपण मैंने आनंद दरकार ना हाथ उठा हाथ उठा कौन समस्त आनंद दरकार तो कहते आनंद कंद श्री गौरचंद्र अकिंचन बड़ दया तो आमर जो नित्यानंद प्रभु आ गौरांग महाप्रभु अच्छा से कौन जे आनंदर कंद माने कंद कंद फल आउचंजे ना ताकू जड़ खाइले कौन लगे मीठा लगे सेमती आंकर कथा जेमिति सुनले कौन लगे मीठा नहीं आनंद लगे बुझे तेणु कहते अकिंचन बड़ दया आपण मैंने सब श्रद्धा अच्छी बोली आपण मान को दया करी एठिकी भगवान नहीं आसछंती तांको कथा श्रवण करबा पई तेणु कहते परम करुण कहु दुई जन निताई गौरचंद्र तो से माने कौन जे परम करुणा से माने एठिकी आसंती आसी कौन करती आमको आनंद प्रदान करती तेणु कह जाइछि जे से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेल तार सेई पशु बड़ दुराचार को संबंध जदि तांका सहित आमर किसी संबंध नाही नित्यानंद किए जानछंती देखो समस्त जानना संबंध नाही माने आनंद नाही जार संबंध रहियो ताको आनंद मिलियो तो संबंध किमिति जोड़ियो आनंद दरकार ना तो आनंद ले संबंध जोड़िया पड़ियो संबंध किमिति जोड़िबे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो ए नाम कौन करे हमको भगवान सहित संबंध जोड़ाए बुझिले तेणु कहते से संबंध नाई जार वृथा जन्म गेल तार से संबंध जार नाई ताकू जानी नाहांती ताल तार जन्म वृथा चली जीव तेणु कहते से पशु बड़ दुराचार से पशु माने किए आम मनुष्य भितर जीए से संबंध जोड़नी सी ताको पशु कह जाए पशु कौन करे खा पी सोई जाए भजन केवे करे करे हरे कृष्ण कहे ना तो मनुष्य कही परियो आमे माने कही परिया ना
बोलो नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ए उच्चारण कले संबंध बनियो बनला परे आमे से पशु आ ही रहिबानी जे भगवान का नाम जप करेनी ताको पशु कह जाय शास्त्र। धर्म ही नहीं बिना पशु है समान, धर्म बिना से मनुष्य पशु। तो कहते से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार से पशु बड़ दुराचार से पशु बड़ा दुराचार निताय ना बलिल मुखे मजिल संसार सुखे निताय ना बलिल मुखे मजिल संसार सुखे विद्या कुले के करिब तार। तो कहते निताय ना बलिल मुखे मजिल संसार सुखे विद्या कुले कि करिब तार। जो हम पाखे विद्या अच्छी बुद्धि अच्छी ज्ञान अच्छी धन अच्छी संपत्ति अच्छी से धन संपत्ति बुद्धि विद्या द्वारा कौन करिया देख मुखरे कौन कहब निताय न बोलिल मुखे। तो नित्यानंद 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 गौरांग 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 सब बोले निताय गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो एमती मुखरे बोलुथुब नल कौन हम संसार भल लगे तेणु कहते विद्या कूले कि कर तार बुद्धि थाए कौन लाभ सी जब भगवान भजन कलानी भगवान का ना जपिलानी डाकिलानी तो विद्या किसी काम देवनी तेणु कहते विद्या कूले कि कर तेणु आमको मनुष्य जीवन कहीं मिली सहित संबंध जोड़ी भगवान को प्राप्त करने बिनु निताई हेन भाई राधाकृष्ण पाइते नहीं नित्यानंद बिना राधाकृष्ण हमको मिलवे नहीं। तो राधाकृष्ण पाइबा चाहते किए चाहते अरे वाह समस्ते चाहते हाँ किमिति पाइबे किमिति पाइबे बोलो नित्यानंद 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 गौरांग गौरांग गौरांग। तो सदा बेले यही नाम जपुथुव ताहले नित्यानंद को कृपा करिवे हमको राधा कृष्ण ब्रजरे प्राप्ति हेबे नहले कौन हम तेणु कहते ए सब करने द्वारा आम जीवन में आनंद आसीबो बुझले। तो आनंद रे रही फर्मुला कौन भगवान को जान भगवान कथा शुण प्रभु जी कहले आदो श्रद्धा तद साधुसन तद भजन क्रिया तद अनर्थ निवृत्ति ये सब स्टेप बाय स्टेप अच्छी। तो श्रद्धा जार अच्छी से कथा शुणव यानी कि आपण मान श्रद्धा अच्छी आज आपण कथा शुणुचंती। तो भगवान भगवत गीता कहते जे श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परे स इंद्रियम ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिराम अधिगच्छन्ति। जे ज्ञान प्राप्ति करे कि करिवो या पाखरे श्रद्धा थिबो कि करिवो या पाखरे श्रद्धा थिबो। तो से सुनला परे कोन हबो लभते ज्ञान ज्ञान प्राप्ति करिवो ज्ञान प्राप्ति कले कोन हबो पराम शांति परम आनंद रे रहिवो। जो संसार दुख अछि प्रभु जी कहले संसार दावा नलली लोका जो दावा नल लागी जलुचंती हृदय या जल न रही परम शांति रे रहिवो आ भजन करिवो। तापर कौन हम अचिरेणाम अधिगच्छन्ति कम समय रे भगवान धाम को आमे चली कि भगवान धाम को चाहते बोलो जोर से कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो वर्तमान आम किसी समय आरती करवा तापर समस्त प्रसाद पाइबे। ओके समस्त ठिया पड़ो। ओके हरे कृष्ण।
ଜେମ୍ବେ ବଜେ ଜେମ୍ବେ ମୃଦଙ୍ଗ ନାହିଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେ ଜେମ୍ବେ ବଜେ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗଟା ବଜେ ଟିକେ ତଳୁ କରେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ବଜେ ଶଙ୍ଖ ବଡରେ ବଡ हरे कृष्ण।